నమస్కారం. కేసీటీవీ వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. భక్తి శ్రద్ధలతో ఈద్ ఉల్ జుహాను జరుపుకున్న ముస్లింలు. కిక్కిరిసిన ఈద్గా మైదానం. భక్తి మార్గంలో నడవాలని బోధించిన మత గురువులు. మహానాడులో ఘనంగా ఎన్టీఆర్ జయంతి వేడుకలు. పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్న టీడీపీ కుటుంబ సభ్యులు. జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తిని కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన న్యాయవాదుల సంఘ అధ్యక్షులు విజయ్ కుమార్. వార్తలను వివరాలు. మహమ్మదీయ ముఖ్య పండుగల్లో బక్రీద్ ఒకటి. త్యాగానికి, అసమాన భక్తికి ప్రతీకగా ఈ పండుగ నిలుస్తుంది. బక్రీద్ను ఈదుల్ జుహాగా కూడా పిలుస్తారు. పొంగనూరులోని ముస్లింలు గురువారం భక్తి శ్రద్ధలతో బక్రీద్ను జరుపుకుని ప్రత్యేక ప్రార్థనలను చేసి ఒకరికొకరు ఈద్ ముబారక్ చెప్పుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కుర్బానీ చేసిన మాంసాన్ని పలువురికి పంచిపెట్టారు. పట్టణంలోని మసీదుల నుంచి అంజుమన్ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం ముస్లింలు ర్యాలీగా అల్లాను ప్రార్థిస్తూ పోస్టాఫీస్ కార్యాలయం నుంచి స్థానిక ఎన్ఎస్పేట మైదానం వద్దకు చేరుకున్నారు. అల్లాహ్ను ప్రార్థిస్తూ సామూహికంగా ప్రత్యేక నమాజ్ చేశారు. అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహు అక్బర్ అల్లాహు అక్బర్ అల్హమ్దులిల్లాహి రబ్బిల్ ఆలమీన్ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ఈ సందర్భంగా మత గురువులు బక్రీద్ విశిష్టత మరియు ప్రవక్త సందేశాలను వివరించి ఆయన అడుగుజాడల్లో పయనించాలని బోధించారు. ఈదుల్ జుహా మానవ త్యాగానికి ప్రతీక. తన కుమారుడిని బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఇబ్రహీం భక్తి మరియు త్యాగానికి గుర్తుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ముస్లింలు అతని గౌరవార్థం ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. ఆత్మ బలిదానాలతో పాటు మానవత్వంతో కామ, స్వార్థం, ఈర్ష, ద్వేషాలు లేకుండా గొప్ప నీతి ఈ పండుగలో దాగి ఉంది. బక్రీద్ ప్రపంచానికి దాతృత్వం మరియు దయ చూపించే ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది. అలాగే బక్రీద్ మానవత్వంతో ఉండాల్సిన అవసరాన్ని తెలియజేస్తుందని పేర్కొన్నారు. और बाप ने कभी अल्लाह से नहीं पूछा कि या अल्लाह इतने सालों बाद बेटा मिला है, मेरे बच्चे का क्या कसूर था कि तू तेरी राह में कुर्बान करने को कह रहा है? नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहदानियत के पैकर थे। अल्लाह की मोहब्बत दिलों के अंदर घुसी हुई थी। अल्लाह के हुक्म को बजा लाने को अपने लिए बहुत बड़ी फख्र की बात समझते थे। राह खुदा में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए।
छूछरा नहीं किया। अब इस वाक़ये के जरिए से मैं आप हज़रात के सामने ये बात साबित करना चाहता हूँ कि मुसलमान किसको कहते हैं। मुसलमान कहते हैं तस्लीम करने वाले को, कबूल करने वाले को, अल्लाह ताला के हुक्म को बगैर छूछरा के, बगैर किसी एतराज के, बगैर किसी शक के, बगैर किसी डाउट के अल्लाह ताला का जैसा ही हुक्म आया उसको अल्लाह ताला की अकीदत में, मोहब्बत में अल्लाह ताला के हुक्म को बहुत बड़ा समझते हुए उसको अदा करना। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कुर्बानी के वाक़या से पहला सबक में मिलता है। और दूसरा सबक, जहां अल्लाह का हुक्म हो वहां औलाद की सुनी नहीं जाती। नमाज का वक्त हो रहा है, बच्चा सगा रहा है, नमाज को जागने से खींच रहा, अब आपको कुर्बानी देनी होगी क्योंकि नमाज का वक्त निकल जाए। आपको कुर्बानी देनी होगी। आपके बच्चे से आपको मोहब्बत है, आप अपने बच्चे को समझाएं, आप उसको कुछ ना कुछ करके घर के अंदर रोककर आप नमाज अदा करने के लिए जाएं। आपकी औलाद की मोहब्बत आपको अल्लाह के हुक्म को अदा करने से ना हो, और इसी तरह आपकी औलाद की मोहब्बत आपको अल्लाह की नाफरमानी करने से ना हो। नाफरमानी करने से मेरे अजीज और बुजुर्ग और दोस्तों, अब औलाद की मोहब्बत में हम कितनी नाफरमान। बच्चा बाजू घर में जाकर टीवी देख रहा है, हम ये कहते हैं कि बच्चा बाजू घर में क्या जाएगा, मेरे बच्चे मेरे घर में ही देखेंगे, लाकर रख लिए बहुत बड़ी टीवी, गाना बजाना अल्लाह की नाफरमानी चल रही। बीवी की मोहब्बत में आदमी जो है सूद कर्जों में लेना चले जाता। अब बीवी बच्चों की मोहब्बत में आदमी अल्लाह को नाराज करता था। इससे एक बात मालूम होती है कि अल्लाह का हुक्म हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रख रहा। अल्लाह के हुक्म को हम कोसों दूर डाल चुके हैं, बस हमें अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत को पूरी करनी, उनके ख्वाहिशात को पूरा हो। वो जानवर कान कटा हुआ, उसकी सींग जड़ से निकली हुई ना हो, वो जानवर दुम कटा हुआ ना हो, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के अयबों से पाक हो जानवर। तो इससे हमें एक बात ये मालूम होती है कि अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी कबूल होने के लिए जिस तरह जानवर का बगैर ऐब के होना जरूरी है, इसी तरह हमारे दीगर आमाल भी, हमारे आमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल होने के लिए కబ్రస్థాన్లో వారి పూర్వీకుల సమాధుల వద్ద వారి ఆత్మ శాంతి కోసం ప్రార్థన చేశారు. తర్వాత ఒకరికొకరు ఆత్మీయంగా ఆలింగనం చేసుకుని ఈద్ ముబారక్ తెలుపుకున్నారు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు. People Tree School, a Bangalore-based institution, Palace Compound, cell number 7093793316. Activity-based education, play class నుండి కమ్యూనికేషన్ పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ, స్పీచ్, డ్రామా, వాయిస్ అండ్ యాక్షన్ ట్రైనింగ్. 5వ తరగతి పిల్లలకు నవోదయ, సైనిక్ పై ప్రత్యేక తరగతులు కలవు. 6వ తరగతి నుండి ఐఐటి, ఒలింపియాడ్ చెప్పబడును. ప్రతి పాఠం పిల్లలకు అర్థమయ్యే విధంగా వెల్ ట్రైన్డ్ టీచర్స్ చే బోధించబడును. అబాకస్, ఫీల్డ్ ట్రిప్స్,
విశాలమైన మరియు అత్యాధునిక సౌకర్యాలు కలిగిన తరగతి గదులు, క్రమశిక్షణతో కూడిన విద్య ప్రతి విద్యార్థికి అందించబడును. ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్, డాన్స్, కరాటే, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ నందు ప్రత్యేక శిక్షణ. పొంగనూరు పరిసర ప్రాంతాల నుండి బస్ సౌకర్యం కలదు. లిమిటెడ్ సీట్స్. అడ్రస్ పీపుల్ ట్రీ స్కూల్, గంగమ్మ టెంపుల్ నియర్ నగిరి ప్యాలెస్ కాంపౌండ్, పొంగనూర్. రాయలసీమ చిల్డ్రన్స్ అకాడమీ మీ అందరి సహకారంతో 2025-26 10వ తరగతి ఫలితాల్లో ప్రభంజనం సృష్టించిన మా విద్యార్థులు వి రోహిత 594, వి భరత్ 584, ఏ లిఖిత 581, సి పునీత్ గణేష్ 578, సి మేఘన 575, షేక్ ఫసీహా 566, జి లిఖిత 564, పి షరీఫ్ 561, ఎస్ఎండి అఫ్ఫన్ 557, పిఎండి సుహేబ్ 553. ఇలా పరీక్షకు హాజరైన ప్రతి ముగ్గురు విద్యార్థులలో ఇద్దరికి 500కు పైగా మార్కులు సాధించిన రాయలసీమ చిల్డ్రన్స్ అకాడమీ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో అత్యంత అర్హత, అనుభవం, అంకితభావం కలిగిన అధ్యాపక బృందంతో గత 21 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్ స్వీయ పర్యవేక్షణలో మరెక్కడా బ్రాంచీలు లేకుండా సాధారణ విద్యార్థులతో అసాధారణ ఫలితాలు సాధించడం మా విద్యా సంస్థ ప్రత్యేకత. ఏఐ టెక్నాలజీ సిలబస్ తో బోధన. 3వ తరగతి నుండి ఒలింపియాడ్, ఐఐటి ఫౌండేషన్, స్మార్ట్ క్లాసెస్ ద్వారా డిజిటల్ పద్ధతిలో సబ్జెక్టు అర్థమయ్యేలా బోధన. అందమైన చేతివ్రాత మరియు ప్రెజెంటేషన్ కొరకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ. అబాకస్ నందు ప్రత్యేక శిక్షణ. విశాలమైన ఆట స్థలంలో యోగా, గేమ్స్, స్పోర్ట్స్ నిర్వహణ. సీసీ కెమెరాల ద్వారా నిరంతర పర్యవేక్షణ వంటి ఎన్నో ప్రత్యేకతలతో నిర్వహిస్తున్న విద్యా సంస్థ రాయలసీమ చిల్డ్రన్స్ అకాడమీ, ఆర్టీసీ బస్టాండ్ దగ్గర, పొంగనూరు. అడ్మిషన్లు ప్రారంభమైనవి. డైరెక్టర్ డాక్టర్ సి చంద్రమోహన్ రెడ్డి. తిరిగి వార్తలకు స్వాగతం. సినీ రాజకీయ రంగంలో చరిత్ర సృష్టించిన చరిత్రకారుడు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు అని పలువురు కొనియాడారు. మహానాడు కార్యక్రమంలో భాగంగా 2వ రోజు గురువారం పొంగనూరులో తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకులు స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు. పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి ఓ పండుగ వాతావరణంలో కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఏర్పాటు చేసిన ఎన్టీఆర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించిన అనంతరం కేక్ కట్ చేసి అందరికీ పంచిపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు మాట్లాడారు. ఎన్టీఆర్ అనేది ఒక పేరు కాదు, ప్రపంచం. అదొక సంచలనం. తెలుగువాడి విశ్వరూపం. వెండి తెరపై రారాజుగా వెలుగొందారు. రాజకీయాల్లో మహానాయకుడిగా రాణించారు. తెలుగుదనానికి ప్రతిరూపంగా నిలిచారు. తెలుగు జాతి ఆత్మగౌరవం, సామాజిక న్యాయం, ప్రజా సంక్షేమం అనే సిద్ధాంతాలపై తెలుగుదేశం పార్టీ నిర్మితమైంది. సమాజమే దేవాలయం, ప్రజలే దేవుళ్ళని నినదించారు. కోట్లాది హృదయాల్లో కొలువైన ఎన్టీఆర్ నిత్య స్ఫూర్తి అని తెలియజేశారు. జాతి ఆత్మ గౌరవాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన మహానేత ఎన్టీఆర్ అని జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్, శాసనసభ్యులు షాజహాన్ బాషాలు పేర్కొన్నారు. మదనపల్లి కలెక్టరేట్లోని పీజేఆర్ఎస్ సమావేశపు మందిరంలో గురువారం పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు 103వ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్, మదనపల్లి శాసనసభ్యులు షాజహాన్ బాషా, జాయింట్ కలెక్టర్ శివనారాయణ శర్మ ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని ఎన్టీఆర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ తెలుగు సినీ రంగంలో అపూర్వమైన కీర్తిని సాధించడమే కాకుండా తెలుగు ప్రజల ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతీకగా నిలిచారని పేర్కొన్నారు. 1949లో మన దేశం సినిమాతో సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన సామాజిక, చారిత్రక, పౌరాణిక చిత్రాల్లో నటించి కోట్లాది ప్రజల అభిమానాన్ని సంపాదించారని తెలిపారు. ముఖ్యంగా శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణుడు, పరమశివుడు వంటి పాత్రల ద్వారా తెలుగు ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారని కొనియాడారు. రాజకీయ నాయకుడిగా ఎన్టీఆర్ ప్రజా సంక్షేమానికి విశేష కృషి చేశారని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. పరిపాలన వికేంద్రీకరణలో భాగంగా తాలూకాలను మండలాలుగా విభజించి
గ్రామీణ పరిపాలనను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేశారని చెప్పారు. మహిళలకు ఆస్తిలో సమాన హక్కులు కల్పించడం, ₹2కే కిలో బియ్యం పథకం ప్రవేశపెట్టడం వంటి నిర్ణయాలు దేశవ్యాప్తంగా సంక్షేమ పాలనకు మార్గదర్శకంగా నిలిచాయని తెలిపారు. కోర్టులో ఉన్న పలు సమస్యలను పరిష్కరించాలని పొంగనూరు న్యాయవాదుల సంఘ అధ్యక్షులు విజయ్ కుమార్ కోరారు. బుధవారం సాయంత్రం చిత్తూరులో జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి అరుణ సారికను పొంగనూరు బార్ అసోసియేషన్ తరఫున వారు కలిశారు. కోర్టుకు నూతనంగా జడ్జిను నియమించినందుకు గాను వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే కోర్టులో నెలకొన్న పలు సమస్యలను పరిష్కరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. కార్యదర్శి అరవింద్ పాల్గొన్నారు. మహానాడు కార్యక్రమాన్ని పొంగనూరులో ఆ పార్టీ నాయకులు పండుగను నిర్వహించారు. మధుసూదన్ రాయల్, మోహన్ నాయుడు, సుబ్రహ్మణ్యం రాజు, రాష్ట్ర టీఎన్ఎస్ఎఫ్ అధికార ప్రతినిధి మార్పూరి రమేష్, నాగరాజాచారి, శివ, గంగులప్ప, గోపాల్, ఎల్వి రమణ, రాజశేఖర్, మల్లేశ్వరి, తెలుగుదేశం కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. గౌరవ స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆ రోజు పార్టీ స్థాపించినప్పుడు మహిళలే దేశానికి వెన్నెముకలనే ఉద్దేశంతో, ప్రజలే దేవుళ్ళు, సమాజమే నా దేవాలయం అనే నినాదంతో ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించి నాటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 294 నియోజకవర్గాలకు గాను ఆయన పోటీ చేసిన సమయంలో 240 నియోజకవర్గాలకు పైగా ఆయన విజయం సాధించి అధిష్టానం ఛేదించడం జరిగింది. ఈ రోజు మనం ఈ హైబ్రిడ్ మహానాడు విధానం ఎందుకు జరుపుకుంటున్నామంటే, ఈ రోజు కూటమి ప్రభుత్వంలో మనం ఉన్నాం. ఆ కూటమి ప్రభుత్వంలో ఈ రోజు యుద్ధాల కారణంగా, ఇంధన కొరత ఉండేదాని కారణంగా గౌరవ నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క ఆదేశానుసారం ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసి ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులైన మన శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితేనేమి, మన నారా లోకేష్ బాబు గారు అయితేనేమి, వారి సలహా మేరకు ఈ హైబ్రిడ్ విధానాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. ఈ రోజు గత 2 సంవత్సరాలుగా మన ప్రభుత్వం చేపట్టిన విషయాలు కనుక చూసుకుంటే, ఈ రోజు తల్లికి వందనం అనే పథకాన్ని ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో చదివే తల్లిదండ్రులకు పిల్లల భారం పడకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఎంతమంది పిల్లలు చదువుతుంటే అంతమంది పిల్లలకు కూడా 15,000 రూపాయలు తల్లికి వందనం కింద అందివ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా వృద్ధులకు, వికలాంగులకు, అదేవిధంగా వితంతువులకు 4,000 రూపాయల పెన్షన్, వికలాంగులకు 6,000 రూపాయల పెన్షన్, డయాలసిస్ పేషెంట్లకు 10,000 రూపాయలు, మంచానికే పరిమితమైన వారికి 15,000 రూపాయల పెన్షన్ కూడా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ కూటమి ప్రభుత్వం అందివ్వడం జరుగుతా ఉంది. ఒకే విధంగా చేస్తున్న మన ముఖ్యమంత్రి గారైన శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మనమందరూ కూడా వెన్నుదన్నుగా ఉండి. దివ్య త్యాగాలకు ప్రతీక బక్రీద్ పర్వదినాన్ని ముస్లింలు భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకున్నారు. పొంగనూరులో సున్నీ అంజుమన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక పోస్టాఫీసు వీధి నుంచి సామూహికంగా అల్లాహ్ అక్బర్ అంటూ ఎన్ఎస్పేటలోని బసవరాజ బాలురా జూనియర్ కళాశాల మైదానానికి చేరుకున్నారు. మైదానంలో సామూహికంగా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن الله أكبر محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
خير بعد الأنبياء بالتحقيق وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر الله أكبر ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب. سمع الله لمن حمده الله أكبر واغسل من قتل محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم عباد الله. الله أكبر إن الله يأمركم بالعدل الله أكبر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. ہم نے اعلان تھا سن لیں جیسا کہ ہم سب حضرات جانتے ہیں یہ جو اپنے محلے کی مسجد میں یا آپ جہاں السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر لا إله إلا الله. ఈ సందర్భంగా మత గురువులు మాట్లాడుతూ త్యాగాలకు ప్రతీకైన బక్రీద్ ప్రాశస్త్యం గురించి విపులంగా వివరించారు. और आगे जाना हो 2-3 दिन का सफर हो तो वो ट्रेन के जरिए या फ्लाइट के जरिए जाएगा और साथ में अपने ज़ाते राह यानी खाने पीने का सामान भी लेकर जाएगा क्योंकि उसे लंबा सफर करना है. और मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी मिसाल देते हैं कि मैदान महशर में इसी तरीके से जो बंदे मोमिन कुर्बानी किया होगा और ईद उल फित्र में अपना फितरा अदा किया होगा. फितरा होता है नहीं है 100 रुपया 150 रुपया या गेहूं गंदुम हम देते हैं ईद उल फित्र में. तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर वो बंदा मोमिन कुर्बानी किया होगा जिस पर माल था और कुर्बानी वाजिब थी वो अदा किया होगा कुर्बानी किया होगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म होगा कि इस मेरे बंदे को इसकी वो सवारी जो कुर्बानी की थी वो सवारी लेकर आओ और वो फितरा जो इसने ईद में दिया था वो फितरा इसके ज़ाते राह के तौर पर इसके हाथ में दे दो. सवारी पर बैठेगा और फरमाया जाएगा कि जा जन्नत की तरफ चला जा रास्ता लंबा है यही ज़ाते राह खाते चले जाना जन्नत में दाखिल हो जाना. सुभान अल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाना. अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कितना अच्छा मौका अता फरमाया है और कुर्बानी करने के लिए कितना हमारे पास माल होना चाहिए. इस वक्त में लगभग हमारे पास हर इंसान मालिक निसाब हो चुका है क्योंकि 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसकी कीमत का उसके पास माल हो या उसके पास माल तिजारत हो. जिस तरीके से ज़कात पर जिस पर ज़कात फर्ज है उस पर कुर्बानी भी वाजिब है. तो आप इस वक्त में तकरीबन चांदी 2,60,000 से ऊपर पहुंच चुकी है तो इस हिसाब से आप 1
या 1.5 लाख रुपया मान लो, 1.5 लाख, 1,50,000 जिसके पास है या उसकी कीमत का माल है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है। हाँ, अगर कर्जदार है उसी के बराबर का तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन कर्ज है और उससे ज्यादा हमारे पास माल मौजूद है कि कर्ज अदा करने के बाद में हमारे पास 1.5 लाख रुपया या उतना माल बच रहा है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। अब कुर्बानी वो वाजिब उस पर हो गई। कुर्बानी का मामला क्या है कि वो कुर्बानी करे और उस कुर्बानी के 3 हिस्से करे। जो गोश्त हमें मिलता है उस गोश्त के बारे में फरमाया गया कि वो गोश्त के 3 हिस्से करे और उन 3 हिस्सों में एक हिस्सा खुद के लिए रख ले। దివంగత మాజీ సీఎం నందమూరి తారక రామారావు జయంతిని పొంగనూరులో పార్టీ శ్రేణులు ఘనంగా నిర్వహించారు. గురువారం జరిగిన మహానాడులో ఎన్టీఆర్ చిత్రపటాన్ని ఏర్పాటు చేసి నివాళులర్పించారు. తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీలోని సీనియర్ నాయకులను సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా మండలాధ్యక్షుడు మాధవరెడ్డి తదితరులు ప్రసంగించారు. ఎన్టీఆర్ బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం టీడీపీని స్థాపించారని తెలిపారు. పార్టీ స్థాపించిన 9 నెలలకే అధికారంలోకి వచ్చారని వెల్లడించారు. ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపక పెద్దలు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు ఆశయ సాధనే పేద బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశల జ్యోతి కొరకు నిలబడిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. ఆయన స్థాపించిన ఈ పార్టీలో ఎంతోమంది ఎన్నో అవకాశాలని వినియోగించుకొని ఈరోజు అత్యున్నత స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి మా నాయకులు సూచనల మేరకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా తెలుగుదేశం పార్టీ మా ఇన్ఛార్జీలు చల్లా రామచంద్ర గారి ఆదేశాల ప్రకారము సీనియర్ కార్యకర్తలకు ఈరోజు సన్మానించడం జరిగింది. ఇదే పద్ధతిని కొనసాగిస్తూ మేమందరూ కలిసి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ అత్యున్నత శిఖరాలకు చేరాలని కోరుకుంటూ నందమూరి తారక రామారావు గారి 103వ జయంతికి విచ్చేసిన మా తెలుగుదేశం కుటుంబ సభ్యులకి, మా సీనియర్ నాయకులైన అంజిరెడ్డి తాత అయితేనేమి, రత్నక్క అయితేనేమి, వెంకటరెడ్డి అయితేనేమి, చాలా మంది సీనియర్లు కూడా ఈరోజు సన్మానించుకోవడం జరిగింది. ఎన్టీ రామారావు గురించి మనం ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఆయన ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక శక్తి. ఆయన చూడనంటూ ఏదిలే. సినీ రంగం అయితేనేమి, రాజకీయ రంగం అయితేనేమి, ఆయన తీసుకొచ్చిన అభివృద్ధి సంక్షేమం అయితేనేమి ఈ రోజు కూడా తెలుగుదేశంలో కొనసాగుతున్నాయంటే అది ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ రోజు ఏం తీసుకొచ్చినాడో వాటిని అదే విధంగా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితేనేమి, లోకేష్ బాబు గారు అయితేనేమి అదే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ తెలుగుదేశాన్ని పటిష్టపరుస్తూ ఈ రోజు కానీ ఏ పార్టీ వచ్చినా కానీ తెలుగుదేశం ముందు నిలబడాలంటే వణుకొస్తూ ఉంది. అంత స్టామినా ఉన్న పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ. కాబట్టి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీని ప్రతి ఒక్కరు ఆదరించాలా. ఎన్టీ రామారావు గారి ఆశయాలను ప్రతి ఒక్క ఇంటికి తీసుకుపోయి ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు కానీ ఈ పండుగ గురించి చెప్పి ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ 103వ జయంతే కాదు, ఎన్ని జయంతులైనా ఇలాగే జరుపుకుంటూ ఉండాలని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు ఈరోజు అవునా, అది ప్రజలందరూ ఈ పొద్దు మేము ఈ స్టేజ్ మీద నిలబడుకోవడమంటే ప్రజలందరూ చల్లగా ఉండాలంటే ఎన్టీ రామారావు పెట్టిన పిచ్చే. అందువల్ల ఆయన ఢిల్లీ తల్లి నుండి ఢిల్లీ వరకు పేరు పొందాడు. మనతో కూడా ఈరోజు తెలుగుదేశం కార్యకర్తలందరూ ఇట్లా ఉండాలంటే స్వేచ్ఛగా ఉండాలంటే ఎన్టీ రామారావు పెట్టిన పిచ్చే. అందువల్ల ఆయన్ని మనము చిన్నోళ్ళు కానీ పెద్దోళ్ళు కానీ ఎవరైనా తలుచుకుని ఆయన్ని పూజించే బాధ్యత మనకు ఉన్నది. కాబట్టి ఆయన మనముడు లోకేష్ ఆ తాత పేరు నిలిపేయడానికి ముందుకు వచ్చినాడు. ఆయన ప్రజల గురించి, ప్రజల కష్టాల గురించి అన్నీ తెలుసుకొని లోకేష్ అన్ని విధాలా అందరికీ తోడ్పడాలన్నట్లు ఆయన త్యాగం చేస్తూ ఉన్నాడు. మనము చేయవలసినంత ఒకటి, రామారావు గారి జ్ఞాపకార్థము మనము జీవితాంతము మర్చిపోకూడదు. మనము కానీ మన బిడ్డలు కానీ ఎవరు కానీ మర్చిపోకూడదు. ఆయన పెట్టి ఇచ్చే ఆయన ఉండే స్థానమే మనమందరం
ఉన్నాం కాబట్టి రామారావు గారికి మనం చేతులు జోడించి నమస్కారం పెట్టుకొని వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. భక్తి శ్రద్ధలతో ఈద్ ఉల్ జుహాను జరుపుకున్న ముస్లింలు. కిక్కిరిసిన ఈద్గా మైదానం. భక్తి మార్గంలో నడవాలని బోధించిన మత గురువులు. మహానాడులో ఘనంగా ఎన్టీఆర్ జయంతి వేడుకలు. పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్న టీడీపీ కుటుంబ సభ్యులు. జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తిని కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన న్యాయవాదుల సంఘ అధ్యక్షులు విజయ్ కుమార్. తిరిగి కేసీటీవీ వార్తలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అందరికోసం నమస్కారం.